नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर एई सत्संगरे उपस्थित समस्त दिवात्मा मानू मोर आभूम प्रणाम। वर्तमान ओंकार ध्वनि को जुआ ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमः भगवते नंदनंदनाय। ओम ब्रह्मानंदं परमसुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। तुम बिना शांति काहीं, हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नहीं। आलोक शिखार तुम्हें तो इंगित, तुम बिना जन्म। आलोक शिखार तुम्हें तो इंगित, तुम्भ पाई जन्म मोही। अंधार पथरे तुम्हें तलउड़ी, अंधार पथरे तुम्हें तलउड़ी। अंधाली चालुछि मोही, हे गुरु तुम्हें मंगलमय, कृपा
कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसीछ तुमे मो पाई। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसीछ तुमे मो पाई। धर्म निर्देशन देवा पाई परा धर्म निर्देशन देवा पाई परा अवतीर्ण भावग्राही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुम्हारी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू न मंगाई। আজি आशीषे तुम्हारी आशीषे আজি एही धरा पूरी उठू न मंगाई। जय गुरुदेव जय हे अनंत जय गुरुदेव जय हे अनंत बलिया बलिया पादे चिंतई। हे गुरु तुमे मंगलमय तुम बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार जोग्य संतान धरणी मार जोग्य संतान तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु परम गुरु सान्ध्य अधिवेशन रे साहित्यिक कवि बंधु परिवार सभापति संपादक आदि पद पदवी रे थिबा समस्त दिव्यात्मन श्री भागवत महापुराण समस्त भावग्राही पंडित ज्ञानी गुणी सज्जन विशेषज्ञ गवेषक समस्त को सर्वं विष्णुमय जगत न्याय रे आंतरिक प्रणाम जनाई आरंभ करुछि आलोच्य श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम चित मात्रा आलोचना साहित्यिक कविबंधु परिवार संपादिका महिषी प्रणति महोदयांकर इंगित रे आज आरंभ करिया को जाउथिबा आलोचना प्रसंग रे सामान्य मध्य दोष त्रुटि पाई भगवत प्रेमर सहृदयता रे मो भली एक अधम अकिंचन को निश्चय क्षमा कर देबे एति मात्र प्रणति।
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव जं ब्रह्मा रुद्रमरुतः स्वन्नं दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपन गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः अवश्य नुहे तथापि केवल आलोचना माध्यम किछि मात्र आलोचना रे जाई एई भगवानंकर नाम संकीर्तन रे मजी जीवा किछि समय पाई कारण मत कथा कुरुते जस्तु मत कथा च शृणोति जः दृश्यते मत कथायञ्च सर्वे भागवत जनाः सर्वे भागवत जनाः स्कंद पुराण उक्ति जो माने कथा को सुनती मो कथा को कहती मो कथा भितर किछि समय दे दियंती से माने हेले भागवत जन तांकु ही भागवत जन कहा जाए। तेणु आजिर एही भागवतीय संध्या जदि भक्ति मूलक भाव रे टिकिए समय आमे देई परिबा सेटा ही हमर जीवनर सार्थकता आसीबो। जेहेतु बृहत नारद पुराण रे कहा जायछि भक्तिस्तु भगवद भक्तम संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृतैः पूर्व संचितैः सुकृतैः पूर्व संचितैः पूर्व संचित जदि सुकृति किछि न थाए एई भली भक्ति भाव रे आमे केतेबेले भक्ति मार्ग संध्या रे जोगाजोगर संभव हेई पारि न थांता। तेणु वास्तविक भाव रे कहिबाकू गले दर्शन गास की पासा गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुखति पसरा मुखकु मुख बखाणी मुखकु मुख बखाणी जेते जहा भितरे हमरे वास्तवता भितरे जेते देखिबाकू गले केवल वस्तु आज हो सीना किंतु भक्ति मार्ग आम पाखु दूरे जाई पारे। तेणु विश्वास मिलई हरि तर्के बहुदूर कौन कथार आम तर्क न जाई केवल विश्वास भितर यदि चली जाई तेबे निश्चय भगवत प्राप्ति संभव हो पारिब। कारण गंगा पापम शशितापम
দৈন্যং কল্পতরুর হরে পাপং তাপং চ দৈন্যং চ হরেত সাধু সমাগমঃ হরেত সাধু সমাগমঃ। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ କେବଳ ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଶୀତଳ କିରଣରେ ତାପ ମୋଚନ ହେଇଯାଏ। କଳ୍ପତରୁ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ କଳ୍ପତରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କଳ୍ପତରୁର ସେବା କଲେ ଦୈନ୍ୟ ଦୂରେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ତାପ ଦୈନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ହରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ୟା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ ଇଏ ଅଛି କେବଳ ସ୍ଥିତି ମାର୍ଗମରେ, ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷଣରେ। ଯେଉଁ ଭାଗବତର ନବ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସର୍ଗ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ଉତି ମନ୍ୱନ୍ତର ଈଶାନୁକଥା ନିରୋଧ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ଏଇଭଳି 4 ଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚ୍ୟ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଏରୁ ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯଦି ଭଗବତମୟ ଇଏ ବିଶ୍ୱ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଠିକଣା ଖୋଜିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ଖାମି ହେଇପାରେ। ତଥାପି ଯଦି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା ନ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି? ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହିଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲେ ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ଯେଭଳି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 2ୟ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ, ସେଇଥିରେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 32 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଅହମେବାସମେବାଗ୍ରେ ନାନ୍ୟତ୍ ଯତ୍ ସଦସଦ୍ ପରମ୍ ପଶ୍ଚାଦହଂ ଯଦେତଚ୍ଚ ଯୋ ବଶିଷ୍ୟେ ତସୋସ୍ମ୍ୟହଂ ଯୋ ବଶିଷ୍ୟେ ତସୋସ୍ମ୍ୟହଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥୂଳ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଥିଲି। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବି। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଯାହାଙ୍କର କେବଳ କରୁଣା ମାତ୍ରରେ ଆମର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ସବୁ କିଛିର ଯିଏ ମୂଳ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା କିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଂ ବିଷ୍ଣୁମୟଂ ଜଗତ୍। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁରମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଂ। ଏ ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନମନ କରିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବା,
आलोच्य विषय वस्तु भितर जो पंचदश षोडश अध्याय जहाँ गला ये सबू भितर स्थिति मुताबक जो सप्तद्वीप एवं नवधा वर्ष भाव नवधा विभक्त भूखंड ये सबूर कल्पना पर से मंदर पर्वत मेरुमंदर पर्वत सुपार्श्व इत्यादि जो सब पर्वत मानकर रचना पश्चिम रे पवन एवं पारिजात्र पर्वत गला दक्षिण रे कैलाश एवं करवीर पर्वतर वर्णना उत्तर रे त्रिशृंग मकर पर्वतर वर्णना मेरु शिखर मध्य भाग रे ब्रह्मांकर सुवर्णमयी पुरीर वर्णना ता तलकू पुणी रहिला कौन ना दिग्पाल मानकर पुरी से सबूर वर्णना यही भली समस्त वर्णना परे मझिरे जो रहीगला नव पर्वतर मझिरे मुख्यतः नव पर्वतर मझिरे जो पर्वत इलावृत भूखंड से इलावृत होउची साक्षात मेरु जोटा कि पद्म प्राय जदि धरा जाए सृष्टि को तेबे सी तार केशर सदृश मध्य भाग रे अवस्थित तेणु जार वर्णना रे गत कालीर विशिष्ट प्रवाचक जो वर्णना करुथिले तार तले सरू किंतु ऊपर को बेस मोटा साक्षात गोटे कल्पवट भली हेई पारे जदि तले जेतिकी तार आयतन उपरे तार द्विगुणा आयतन हुए तेबे सेटा किमती हेई थाई पारे केवल आमर कल्पना प्रस्तुत एगुड़िक कल्पना माध्यम रे ताकू केवल अनुभव करिवार अछि प्रत्यक्ष रे ताकू देखिले जाई आमर तार वास्तवता को अनुभव करि हेबो जा भी हो आमे समस्ते एई भक्ति भावना रे वशीभूत हेइथिवा हेतु ए सबु कथा आम पाई सुंदर सिना किंतु समस्तंक पाई सीटा सुंदर हेई पारे न थाए कारण श्रीरामचरित मानस रे कहा जाइछि ममतार तो सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधी ही समकामी ही हरि कथा उसर बीज बये फल जथा अर्थात ममत्वरे आबद्ध होइछि जे अहंकार रे सबु बेले बुड़ी रही थाए ताकू जदि कुहा जाए जे ज्ञान बाणी किछि ज्ञान रूपक बाणी जदि ताकू सुनिबा को दिया जाए से केबे ताकू ग्रहण करिवो नाही कारण ममत्वरे से बद्ध होई जाय थाए पुणी अत्यंत लोभी को जदि वैराग्यर वार्ता सुनी दिया जाए से निश्चय विरक्त होगा कथा ठीक से ही भली भावरे क्रोधी को जदि शांति बाणी दिया जाए क्रोध परिवर्ते से बरं आहुरी रागिव उपदेश ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांत ठीक से ही भली कामुक आगरे जदि भगवानंकर कथा किछि कुहा जाए तार काम प्रवृत्ति को छड़ेबा को चिंता करा जाए सी भी आम उपरे निहाती रागी जीव ठीक जे भली ऊषर भूमि रे बीज बपन करने सह समान हो जीव तेणु आमे समस्ते एक भाव संपन्न होइथिबा हेतु ए भली चर्चा अवश्य आम पई संभव होई पारुची तेणु आमे निजे धन्य आम पई ये जगत भी धन्य होई पारे जदि ये भक्ति भाव आम ठारे स्थायी भाव रे रही पारिबो तेणु प्रथमतः साहित्यिक कवि बंधु परिवार समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद जनाई आज आरंभ करुची ये सप्तदश अध्याय किंचित आलोचना शपथ 10 अध्याय रे गंगा आगम मर्त्यपुरे इलावृतरे रुद्रदेव करन्ति संकर्षण स्तव ये हुची सप्तदश अध्यायर सारांश तेबे
सुखमुनि कथा अनुसार आगे जीवा धीरे धीरे। शुण राजन परीक्षित से यज्ञ पुरुष च्युत माया बामन अवतार ताहांक जेबाम पयर जाहाक निष्ठ अंगुली रे ब्रह्मांड भाजिला निर्भरे तहु अद्भुत जलधार कियबा देवा पटांतर दुरित नाश स्मरणे प्राणी तरंती स्नान पाने तहु चलिला अति खरे पड़िला तुंग पर्वत रे। ए जो यज्ञ पुरुष अच्युत तांकर रूप हैला सेतबेले पुनी माया बामन अवतार जो बामन अवतार रे बामन पदन खनिरजनित जन पावन केशवधृत बामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। এই বামন অবতারে বামনଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଏଇ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେଉଁ ବାମନ ଅବତାରରେ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାଜି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୁଦ୍ର छिद्रटे सृष्टि है से प्रवेश कले सारा बहिर्भूत समस्त जलधार ब्रह्मांड भीतर को पशिला अद्भुत जलधार जहाद्वारा कि सबुआड़े प्लावित करिवारे आरंभ कला से जलधार जो जलधार गंगा नाम परिचित जहाँ को लक्ष्य कर भेद सबद तरणी रे गतागत उचित विशारद से सामंत मर्दरे दास सेवित डाकु न शुणन्ते रघुनाथ कथित विषधर प्राय कतुही आरे नेत्र ढाली शुण उदार नहीं। गंगा नदीर पारी हवा समय रे ये जो विष्णुपदी पद विष्णुकर पदरु बाहरी थिबारो तांकर नाम हैला विष्णुपदी। पुणी विष्णुकर नख कोणरू बहिर्भूत होइथिबा कथाटा उपेंद्र भंजई बे सुंदर भाବରେ वर्णना करचंती। विंची पल्लव नावरे पद विकल्पी मनरे प्रतिहारी परी रे विंची पल्लव नावरे पद विकल्पी मनरे प्रतिहारी परी रे मनाई बसाई विश्वामित्रंकु श्रीराम पचारिले गंगा नाम भागीरथी हेला कह कि पागो साई विष्णु नख कोणे एथिला बामनावतारे भगीरथ आनिला विष्णु नख कोणे एथिला बामनावतारे भगीरथ आनिला।
गंगा पारी हवा समय जो दृश्य उपेन्द्र भंजन द्वारा वर्णित ये भी यथार्थ जो गंगा विष्णुकर बाम पादर अंगुठी कोणरू बाहरिले गंगा ये अद्भुत जलधारा को नहीं सेठारे प्रथमतः जेतेबेले बही आसिले गंगा सेतेबेले ये प्राणी जगत से जल स्नान करी निजकु निजे धन्य मने कले तहु चलिला अति खरे पड़िला तुंग पर्वतरे उच्च पर्वत जो मुख्य पर्वत जोटा कि मेरु पर्वत ए मेरु पर्वत रे पड़िबा परे परे आस्ते आस्ते एणे तेणे चल प्रचल होई किभଳି भाव आगे चलिले तार वर्णना रे आमे देखिबा। सुखदेव परीक्षित को बुझाइवा समय रे ब्रह्मांड कटाह कटाह पद गोटे दिखाई कटाह पदर शब्द होची अर्थ खोलपा जमी कईछर पृष्ठ भागटा शक्त होता है से भली ब्रह्मांडर जो चतुर्दिगर आवरण ताकू ही एठी कटाह शब्द प्रयोग कराई विष्णुंकर नख बाजिबा संगे संगे सेइथिरु ही छिद्र हैला जहाकू नाम हैला परे परे जे सेटा होची विष्णुंक नखरु ही सृष्टि हैला एई धार से छिद्र दे ब्रह्मांडर बाह्य जलधारा ब्रह्मांड भीतर को प्रवाहित हेबाकू लागिला ता द्वारा भगवानंकर पाद धुई गला भगवानंकर पाद धुई गला सिना पादरे जो कुंकुम इत्यादि लागिथिला सी भी से पानी रे धुई जिबा संगे संगे पादर पानीर रंगटी रक्ताभ हो गला से रक्ताभ पानी परे जेतेबेले ताहा आस्ते आस्ते प्रवाहित हो चलीला बहु दिन एमती बही चलीला जुग जुग धरी बहिबा परे ये जो जुग जुग धरी बहिबा ये भी गोटे शब्द आमे सिना कही दउचे जुग जुग आम पाई केते जुग सेटा केवल वर्ष परे वर्ष आम पाई किंतु सेमानंकर जो समय से समय आम पाई किछि नुहे ता भितरे आमे तांकर गोटे दिन रे आमे केते थर जन्म हो जाइथिबा केते थर जाइथिबा या भी ठीक ना जाऊ सेठारु से गला परे गला कोठी की ध्रुव परम भागवत जानिला विष्णु पादोदक भक्ति जगरे बस होई आनंदे रोम पुलकाई मार्जन करिबा निमंते शिररे घेनिला तुरिते जेतेबेले एई गंगार धार एई जलधार भगवानंक पादरु बाहरिला तेणु हैला विष्णुकर पादरु बाहरिथवा हेतु तांग ना हैला विष्णुपदी जेतेबेले से ध्रुव लोकरे पड़िला से ध्रुव लोकरे यांकर नाम हैला अत्यंत पवित्र एवं ध्रुव जे कि उत्तानपादंकर पुत्र से चिंता कले जे ये होची आम कुलदेवतांकर चरणोदक तेणु कुलदेवतांकर चरणोदक भावी से केवल याकू ठीक चरणोदक भली पान कले अत्यंत पवित्र रे उल्लसित हो गले अति आनंद रे खेलीगला तांकर हृदय मन तेणु अत्यंत गदगद हो गले भक्ति रे प्रेम भाव रे परे परे सेई पानी पुणी आस्ते आस्ते बही चलीला तलकू तलकू जेतेबेले सप्तर्षि मंडल रे पहुंचला तेणु शपथ मुनिगण प्रभाव जानी तत्क्षण सकल आत्मा भगवाने तपसा समाधे तप समाधि जोग ध्याने मोक्ष कारणे से भजंती प्रभुर महिमा जानती से जल पाई तुष्ट होई जटारे थोइले से नहीं ये सप्तर्षि गण मरीचि अत्रि पुलह इत्यादि जो सप्तर्षि ये माने जतेबेले एई पानी को पाइले सेतेबेले समाने चिंता कले जे आमर ये तपस्यार फल तेणु अत्यंत आदर रे सेमाने भी ताकू ग्रहण कले सेते सेमाने तांकू विश्वास कले एते भक्ति ताकू ग्रहण कले जहा कि आत्मज्ञान ठारू अधिक मध्य सेमाने ताकू मानि नेले तेणु गंगा आस्ते आस्ते
ବହି ବହି ଚାଲିଲା ତଳକୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତହୁଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଇନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ସଦନେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଇନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଭିଜାଇ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ସଦନରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାଟି ତାର କଣ ହେଲା? ତହୁଁ ସେ ଚାରି ଧାରା ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପକୁ ବହଇ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ଏ ନାମ ଚତ୍ୱାର ତାହାର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚାରି ଧାରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଚାରି ଧାର କଣ କଣ ନାମ ସବୁ ହେଲା? ସୀତା ଅଳକା ନନ୍ଦା ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଭଦ୍ରା ନାମକୁ ବହି ଚାରି ଦିଗରେ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସୀତା, ଅଳକାନନ୍ଦା, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଧାରା ଚାରୋଟି ହେଲା ଏଇ ଚାରୋଟିର ଧାରାର ନାମ ହେଲା ଏଇଭଳି ଚାରୋଟି ସୀତା, ଅଳକାନନ୍ଦା, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଧାରା ମାନଙ୍କ ଗତି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସଦନୁ ସୀତା ଯାଇ କେଶରାଚଳେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ବ୍ରହ୍ମ ସଦନରୁ ସୀତା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କେଶରାଚଳରେ, କେଶର ପର୍ବତରେ। ଅଧ ଅଧରେ ଭ୍ରମି ଯାଇ ଗନ୍ଧମାଦନେ ସେ ପଡ଼ଇ। ଅଧ ଅଧରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଯେଉଁ ଜଳର ତ କ୍ରମ ଧୀର ତଳକୁ ଯିବା, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଯାଇ ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ବିହରି ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଷାର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଛି ବେଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ସେତିକି ବେଳେ ହେଲା କଣ ନା ଚାରିଧାରରୁ ସୀତା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରୁ ବାହାରି କେଶରାଚଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁନଃ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପଡ଼ିଲା। ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ପର୍ବତକୁ ପ୍ଳାବିତ କରି ଯାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚକ୍ଷୁ। ଏ ଚକ୍ଷୁ ଯେଉଁ ଧାର ବ୍ରହ୍ମା ସଦନୁ ଚକ୍ଷୁ ଯାଇ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଶିଖେ ପଡ଼ଇ। ବ୍ରହ୍ମା ସଦନରୁ ବାହାରି ଏ ଚକ୍ଷୁ ଯେଉଁ ନାମକ ଧାର ସେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଶିଖରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରୁ କେତୁମାଳର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶଇ। କେତୁମାଳ ବର୍ଷ, ଏ କେତୁମାଳ ବର୍ଷ ଦେଇ ସେ ଯାଇ ପୁଣି ପଶିଲା ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କେତୁମାଳ ବର୍ଷ, ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣନା, ଏ ବର୍ଷର ହିସାବ ଅଛି ଏଠି 9ଟି ବର୍ଷ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ, ଭାରତ ବର୍ଷ, ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ, ହରିବର୍ଷ, କେତୁମାଳ ବର୍ଷ, ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷ, ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷ, କିମ୍ପୁରୁଷ ବର୍ଷ, ରମ୍ୟକ ବର୍ଷ। ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ସମୟର ସୀମା ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସ୍ଥାନର ସୀମା। ଯାଇ ହେଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 9 ଖଣ୍ଡ, 9ଟି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଭାଗ ହିସାବରେ ଚକ୍ଷୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା, ଚକ୍ଷୁ ଧାର ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କେତୁମାଳ ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ମେରୁ ଶିଖରୁ ଭଦ୍ରା ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭ୍ରମଇ ଉତ୍ତର କୁରୁ ବେଢ଼ି ଖରେ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶଇ ଉତ୍ତରେ। ଏବେ ଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଧାର, ଏ ଭଦ୍ରା ଧାର ଯାଇ ମିଶିଲା ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷକୁ ସେ ପ୍ଳାବିତ କଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଳକାନନ୍ଦା। ଅଳକାନନ୍ଦା ନାମ ହୋଇ ବହୁ ଗିରିରେ ସେ ଭ୍ରମଇ
ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ତାହାକୁ କରି ସେ ଆଶ୍ରୟ। ଅଳକାନନ୍ଦା ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ପର୍ବତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଯେଉଁ ହିମାଳୟ, এই ହିମାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କଲା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହିମାଳୟ ବୋଲି ଜଣାଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଲା ଏବଂ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ଯେଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପର୍ବତ, ସେଇ ପର୍ବତ ଯାଇ ତାପରେ ହିମାଳୟ ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣଗାମୀ ହୋଇ ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଧାର। ଏଥିରେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳା 12 ବର୍ଷରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାହା ଚାଲିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ୟା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ଟି ପାଖାପାଖି 31 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି ବାଟରେ ବିହାର ପାଖରେ। ଯାଉ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରୋଗ କାମନା କରିବା ଆମରି ଅନ୍ତର ସହିତ। ଯାଉ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ଯେଉଁ ଧାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, এই ସଙ୍ଗମ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ଥଳରେ ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ସେଠି ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯା ହଉ ଅତି ପ୍ରଖର ବେଗ ବସେ ପଡ଼ଇ ଭାରତ ବରସେ, ତହୁଁ ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଗଙ୍ଗା। ଅନ୍ୟ ଯେ ନଦ ନଦୀ ଯେତେ ଶତ ସହସ୍ର ଯେଝା ମତେ, ନାନା ଗିରିରୁ ଜାତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ଯାଇ। এই যে କେବଳ এই ଗୋଟିଏ ଧାର କେବଳ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବହି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ବହୁତ ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଦ ନଦୀ ନାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ, ଇଏ ନଦୀ ମାତୃକ ଭାରତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ନଦୀକୁ ନେଇ ହିଁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେବେ ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି କେଉଁଠି ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ବରଷ ରାଜନ ଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଜାଣ, ଅପରେ ଅଷ୍ଟ ଯେ ବରଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଙ୍କର ଏ ବାସ। এই ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଗୀତାର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ରାମାୟଣର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଏଇ ଭାରତ ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଆମର କବିମାନେ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର କବିମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯତ୍ର ପ୍ରବହତି ବିମଳା ଗଙ୍ଗା ଯତ୍ର ପବିତ୍ରଂ ବେଦ ଶ୍ରବଣଂ তত্র পাবনে ভারত দেশে তত্র পাবনে ভারত দেশে ভবতান মম জন্ম ভবতান মম জন্ম ভবতান মম জন্ম ভবতান মম জন্ম। ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଇଛି
এই ଭାରତ ବର୍ଷ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଏଇଟା ହିଁ କର୍ମଭୂମି, ଏଇଠି ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ସବୁ କିଛିର ଭାବନା ଏଇଠି ମିଳେ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି କର୍ମଭୂମି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ, ଏପରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବି ଲୋଭ ହୁଏ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଏ କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଗଲେ, ଅସ୍ତ୍ୟୁତ୍ତରସ୍ୟାଂ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟୋ ନାମ ନଗାଧିରାଜ ପୂର୍ବାପରୌ ତ୍ୱୟନିଧି ବଗାସ୍ୟ ସ୍ଥିତଃ ପୃଥିବ୍ୟାମିବ ମାନଦଣ୍ଡ। ଯିଏ ପୃଥିବୀର ମାନଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ରହିଛି ସେଇ ହିମାଳୟ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏ ମହାକବି କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 9ଟି ଯାକ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଥି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଗୋଟିକୁ ହିଁ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ହିଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀର, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଖଣ୍ଡଟି କେବଳ ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ହିଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱର୍ଗ ହିସାବରେ ଯଦି କିଏ ଥାଏ, ସେଇ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ତହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆୟୁଷ 10,000 ଯେ ବରଷ, ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ନିତ୍ୟ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନବୀନ, ପରମ ଆନନ୍ଦେ ସେ ନିତ୍ୟ ବିହାର ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଶେଷରେ ଭୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେବେ ରହନ୍ତି ସେହି ପୁରେ, ତହିଁରେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଆନନ୍ଦେ ହର ଶୀତ ମନେ, ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୃନ୍ଦ ମେଳେ ବିହାର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଭୂମି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ, ୟା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ସେ ସବୁ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ସେଠାରେ ଜନଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଆମର ମହାକବି ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ସେଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। କହୁ କହୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ 10,000 ବର୍ଷ, যেটা ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। 10,000 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ 10,000 ହାତୀଙ୍କର ବଳ ଅଛି। ସେହି ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯୌବନ, ଉଲ୍ଲାସ, ଇଏ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୈଥୁନ ଆଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ଶେଷରେ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବର୍ଷ ଆୟୁ ବାକି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ଆସେ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଓ ସେଇଟା ଟିକେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଏତେ ଟିକିନିଖି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୃନ୍ଦ ମେଳେ ବିହାର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଷଡ଼ରୁ ତୁ ଏକ ସମୟେ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ସବୁ ଋତୁର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 6 ଋତୁର ଅନୁଭବ ଯେଠି ଆସିଥାଏ। ନାନା କୁସୁମ ନାନା ଫଳ ସୁଗନ୍ଧ ସମୀର ଶୀତଳ,
ବିକଚ ନାନା ପୁଷ୍ପ ଭରେ ଲତାଏ ବେଷ୍ଟିତ ଉପରେ ସଦନ ଆକାରେ ଆଚ୍ଛାଦି ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଅତି ମଞ୍ଜୁଳ ମନୋରମ ନିବିଡ଼ ଲତାର ସଦନ। ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତର ଏକତ୍ର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ସେଠାରେ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଫୁଲ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମିଳେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଫଳମୂଳ ବି ଶୀତ ଋତୁରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ସେଠାରେ ପୁରାପୁରି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, କୌଣସିଟିର ଅଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୋଧେ ଦୁଃଖ କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାର ହାନି ଲାଭ ସବୁ କିଛି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏଇ ନବଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ସୁଶୀତଳେ ନିର୍ମଳ ନାନା ଶୀତ ଜଳେ ରୁଚିର ପଙ୍କଜ ସୁନ୍ଦର ସୁସଞ୍ଚ ଦିଶେ ସବର। ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ, ସେ ପଦ୍ମ ତ ସବୁବେଳେ ସେଠି ରହୁଥିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ କାକର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ପଦ୍ମ ମଉଳି ଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମଉଳି ଯାଏ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାକର ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ମଉଳା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପଦ୍ମ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କୌଣସି ସମୟରେ ଫୁଲର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜଳରେ ରାଜହଂସ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ହର ଶୀତମ କୁଟ ଜଳହଂସ ଚକ୍ର କାରଣ୍ଡ ବସାରସ। ତେଣୁ ଚକ୍ରବାକ, କୁକୁଟ, ଜଳହଂସ, କାରଣ୍ଡବ, ସାରସ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କର, ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ବସତି ଥାଏ। କାରଣ୍ଡବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ହଂସ ଜାତୀୟ ଏକ ପକ୍ଷୀ, କାରଣ୍ଡବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ମଧୁରେ ନାନା ଧ୍ୱନି କରି ଜଳେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ବିହରି ଏମନ୍ତେ ନାନା ସୁଖ ସ୍ଥଳେ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୃନ୍ଦ ମେଳେ ଅମର ବୃନ୍ଦ ତୋଷ ଚିତେ ତପ କରନ୍ତି ଯେଝା ମତେ। ସେଇ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରମ ଭବନ, ଦେଶ, ପର୍ବତ ଘାଟି ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁନ୍ଦର ବନ ଉପବନ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସବୁ ଋତୁରେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ, ଫଳ, ନବ ପଲ୍ଲବ ସବୁ କିଛି ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର କଳରବରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବେଶ ବିହରଣ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାକାର ଆଶ୍ରମ ଭବନ, ଘାଟି, ଜଳାଶୟ ସବୁଥିରେ ଦେବେଶ୍ୱର ଗଣ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କାମୋନ୍ମାଦ ସୂଚକ ହାସ ବିଳାସ ଲୀଳା କଟାକ୍ଷରେ ପରସ୍ପରର ମନ ନେତ୍ରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାର କରନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଚରଗଣ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଏ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ଭାବ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତା, ତେବେ କାହିଁରେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପରେ ବି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହେତୁକ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତପର ବଳେ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ନବବରଷେ ହେ ରାଜନ ଯେ ସେ ଯେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଲୋକର ନିସ୍ତାର ପ୍ରଭୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ ଯେଉଁ 9ଟି ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ 9ଟି ଯାକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ବେଶ ତତ୍ପର। 9ଟି ଯାକ ବର୍ଷରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଠାରେ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମାୟା ରୂପ। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ଭବ ଯେ ଏକଇ ପୁରୁଷ ଭବାନୀ ସାପ ଯୋଗୁ ତହିଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାସ ନାହିଁ ନ ଜାଣି କେହି ତହିଁ ଗଲେ ତକ୍ଷଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମିଳେ ତାହାଙ୍କ ସାପର କାରଣ ପଛେ କହିବା ହେ ରାଜନ। ଏଠି ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ, ସେ ଅଭିଶାପଟି ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ଉଜ୍ଜ ଅଛି, ପରେ ଅବଶ୍ୟ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ଏ କବିଙ୍କର ଏଠାରେ ଉକ୍ତି ବି ଅଛି। ଯାଉ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ସେଠାକୁ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଗଲେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ। ଭବାନୀ କୋଟି ନାରୀ ମେଳେ ଯାହାଙ୍କ ପଦରେ ଖଟିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ତାମସୀ ଯେ ଜାଣ ଯାହାର ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ତହିଁ ଯୋଉ ସ୍ତୁବନ୍ତୀ ଶିବ ଧ୍ୟାନେ ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂକର୍ଷଣେ। ଯେଉଁ ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ସତ୍ଵ ରଜ ଏବଂ ତମ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରୁ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ। ଏଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ସେଇପାଇଁ କି ଦିଆହେଇଛି ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ରୁଦ୍ର ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଶେଷ ଗୁଣ ଜହିଁ ବାସ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ କାରଣ ଭଜଇ ତୋହର ଚରଣ। ରୁଦ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏଇ ସଂକର୍ଷଣ ରୂପକୁ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ରୁଦ୍ର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ମହାପୁରୁଷାୟ ସର୍ବଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାନାୟ ଅନନ୍ତାୟ ଅବ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ। এই ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବି ଭଜନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭଜେ ଭଜନ୍ୟାରଣ ପାଦ ପଙ୍କଜଂ ଭଗସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ପରଂ ପରାୟଣଂ ଭକ୍ତେଶ୍ୱଳଂ ଭାବିତ ଭୂତ ଭାବନଂ ଭବାପହଂ तं ଭବ ଭାବମୀଶ୍ୱରଂ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପର ତୁହି ପ୍ରକୃତି ଥାଇ ତୋର ତହିଁ ଭୂତ ଭାବନ ତୋର ନାମ ତୋ ନାମେ ଭବ ଖଣ୍ଡନ ଯାହାର ନାମ ଗୁଣ କର୍ମ ମନ ବଚନେ ନୋହେ ଗମ୍ୟ ଅପରେ ମାୟା ଗୁଣେ ଛନ୍ଦି ସଂସାରୀ ଅଛୁ ବନ୍ଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପଦ୍ୟମୟ ଭାଗବତ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପୂଜନୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତଥା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନିଜର ଭୂତ ଭାବନ ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜୁଛି। ଶିବ
ନିଜେ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁ ଆସବେ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭଇ ଯାହାର ଲୋଚନ ଦିଶଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ନାଗବଧୂଙ୍କ ମନୋହର ଯାହାର ସଦୃଶ ପରେ ନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଯାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କ୍ରୋଧାବେଗକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପାପରେ ତୁରନ୍ତ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସଂସାରକୁ ନିୟମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶନ କରିଚାଲନ୍ତି। ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ନ କରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ସେଇଭଳି ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହୁଏ, ଯଦି କେହି ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଭାବନାକୁ ପାଇପାରିବ, ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସେ କରିପାରିବ, ଏଇଭଳି ସ୍ତୁତିକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବ। ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଳନ ଏ ସର୍ବ ଯାହାର ଭିଆଣ, ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ। ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ହିଁ ହେଉଛ ଅନନ୍ତ, ତୁମର ଆଦି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ଯାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରେ ମହି ସର୍ଷପ ପ୍ରାୟ ବିରାଜଇ, ଯାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରେ, ଯାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରରେ ମହି ଅର୍ଥାତ୍ এই ପୃଥିବୀ ସର୍ଷପ ପ୍ରାୟ, ସର୍ଷପ ସୋରିଷ, ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅନନ୍ତ, ତୁମଠାରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଟା କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାର କିଛି କୁଡ଼ି କେନାରା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାର ତହୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଜୟ ସଂସାର ସର୍ଜଇ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳେ ସେବୁଛୁ ଯାର ପାଦ ତଳେ, ରଜ୍ଜୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛୁ ରହି, ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଟି ଯାହାର ଭିଆଣ କରୁ ଏ ସଂସାର, ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗ ତେ ବନ୍ଧନ ଯାର ମାୟାରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏ ପ୍ରାଣୀର ମନ ସବୁବେଳେ ତିନି ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ ଏ ପ୍ରାଣୀର ମନ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ତ୍ରିଗୁଣ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହି ବିଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ସଂଜ୍ଞକ ପ୍ରଥମ ଗୁଣମୟ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁଣମୟ ମାୟା ରୂପ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସ୍ତୁତି କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିମାନୀ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଏହି ଜଗତ ରଚନା କରୁ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କରି କେବଳ ଲୀଳା, ତାଙ୍କରି କେବଳ ଖେଳା, ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ହୁଏତ ଏଇଭଳି ବି କୁହାଯାଇପାରେ, କେବଳ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଜପରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏସବୁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ହୁଏତ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ
ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ବି ବେଶ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସରଳତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ଏହା ଭିତରେ ରହି ଏଇଥିରେ ମତି ଯାଇପାରିବା। ତ୍ରିଗୁଣ ବସେ ମୋହି ହୋଇ ଜନ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣଇ, ତେସନ ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତେ ବିହରି, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାମଟି ରହୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଶିବ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଶ୍ଚୟ ୟା ପରେ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ବର୍ଷ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏହୁ ବାଣୀ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ମନନି ବେଶୀ ଅପ୍ରମାଦେ, କହଇ ପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତ। ମୁହିଁ ପାମର ଦୁରାଚାର, ଭୋନାଥ ମତେ କୃପା କର। ଶେଷରେ କୃପାମୟ ସେଇ କୃପାଳୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे भुवनकोशे संकर्षण स्तोत्र नाम सप्तदशोऽध्याय। प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेशतां नो मतिरप्रहैतुकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भीमस्याविरणे भङ्ग मुनिनां च मतिभ्रम, यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते, मम दोष न विद्यते। हरि ओम तत्सत्। श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओम जस्यांकित विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर बलित गरम जस्वरसी ब्यालराट, स्वयं भूति सुरवरं सुरवतं सर्वदिव सर्वदा, सर्वसेवगत शिव शशि निबम श्री शंकर पातु। आज साहित्य कवि बंधु परिवार उपस्थित थिवा सभापति महोदय, संपादिका महोदय एवं प्राज्ञ ज्ञानी गुणी समस्त विद्वान आज कथा व्यास सत्य दबु समस्त श्री राममय सब जगह जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी यही नायर समस्त प्रणाम। आज आलोचित विषय वस्तु रहिले गंगांकर अवतरण, जहाँ आज वैदेश विलास गाउथिले जे
विश्वामित्र को श्रीराम पंचारंते गंगा नाम भागीरथी किंपा हेला कुह गोसाई तेणु विष्णु नख कोणे बामनावतारे भगीरथ आनिला ये तो गोटे पर्व कारण जादृशी भावना दत्त सिद्धिर भवती तादृशी जार जेउ भाव देखी नाब मुदिय ईशल कि भगवान कहते जे जो प्रकार स्तुति मते करिब मु तार सेई मार्ग रे सेई बाट दे से माध्यम दे मु देई दिबी तेणु आज जो भली भाव रे आज नदी मानक वर्णना प्रत्येक वर्णना रही सप्तश अध्याय रे आज टिके टिके शुभुला आउ टिके टिके हारमोनियम टिके अधिक ही रीड अधिक ही जाउतला किछि शुभु नतला बेले बेले जहाँ मुझे अल्प किसी शुणी जहाँ हाउ भल है हारमोनियम बजे अभ्यासता अच्छी बोली से बजौले जहाँ भल भाव आज आलोचना होती तेणु ये आलोचनार कथा होती भगवानंकर लीला किए बुझीबो तांको लीला को तो कई बुझा बोल नहीं तेणु आमे मनुष्य मात्र केते आमे तांकर को लीला कौन किसी बुझी परिबा नहीं साधारणतः आमे निजर ज्ञानर परिसर भितर आमे जेतिकी आमे अवगाहन करुचे से गंगा पवित्र पानी रे जहाँ आज उदाहरण देले कुंभ मेला चली जहाँ 12 वर्ष थरे चली तेणु आमे जेतिकी अवगाहन कले सेतिकी से होउची ये कान जेते सुनले भी जिनिके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना आज सत तुलसीदास देखिए जिनिके श्रवण समुद्र एक कान हो एक समुद्र एवं ये जेम समुद्र भितर जेते नद नद नदी पड़ी तो आउर मु कहीदेली गोटे नद 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 एवं नदी ये समुद्र जे पड़ी नदर विशेषता है जो माने दक्षिणावर्तरे थिबा नदी माने पश्चिमाभिमुखी होकरी जे समुद्र मिशन से माने हेले नद एवं आमर ये जेते अछंती ओडिसा जो जेते अछंती गंगा ठारू आरंभ कर जेते अछंती ये समस्त होते नदी पड़ते समुद्र रे पूर्वाभिमुख तेणु जहाँ तेणु ये जेते अछंती से हरि कथा आम जहाँ शुणुचे कान भितर जहाँ पशुची से प्रभुंकर से लीला अपार करुणा से करुणा को आम ग्रहण करुचे एज भागवत चली एवं भागवत कथा शुणी शुणी ये आमर कान आज पवित्र हो जाऊँगी तेणु मोर किसी विशेष कहबार ना मुझे मोर वक्तव्य सर्वे भवन जत्कृपातम अहम वंदे परमानंद माधव ये अनुष्ठान सभापति महोदय आदरणीय संपादिका महोदय उपस्थित समस्त सज्जन मंडली समस्त को मोर अभिनंदन ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त को यथायोग्य अभिवादन सह आज उपरे किसी तो कहबार नहीं ये शक्तिपद बाबू हारमोनियम माध्यम रे बड़ सुंदर भाव रे आजिकार जो आलोचना टाकू रूप देवाई जाइछंती चेष्टा कर ये अध्याय तो छोट अध्याय तेणु या ऊपर सी बहुत जहाँ सब अच्छी प्रकाश कर ये गंगांकर धरावतरण संबंध तो बहुत कथा आपण मान समस्ते जानी सारी ना भाग सगर राजांकर वंशटा जेतेबेले ध्वंस हो गला कपिल मुनिंकर अभिशाप रे तांकु त्राण करबा पई से सूर्यवंशर पिला अंशुमानंकर पुत्र भगीरथ जहाँ का नाम रे कि गंगा भागीरथी नाम रे प्रतिष्ठिता तांकु आईवा पाई ऊपर को गले एथरे एटा लेखा हेची एथरे बड़ सुंदर भाव रे केतरा सीता ये जो मेरु पर्वतर कथा इलावृत वर्षर जो मेरु पर्वत रो
ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସୀତା ଅଳକାନନ୍ଦା ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରା ଏଇ ଚାରି ଭାଗରେ ତଳକୁ ସେ ବହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା କେଶରାଚଳରୁ ତଳକୁ ଯାଇକରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ପଡିଛନ୍ତି କାଲି ଯାହା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ସୀତାଟା ପଡିକରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବରେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ ସେଇ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା କହିଲେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ବେଗେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାରଣ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଯୋଉ 9ଟି ବର୍ଷ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ 10ମ ବର୍ଷ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ 10ମ ବର୍ଷର ନାମ ହଉଛି ଐରାବତ ବର୍ଷ ଏପଟେ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରରେ ଐରାବତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର କୁରୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ଧନୁର ଉଭୟ ହୁଳରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଐରାବତ ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଯୋଉ 10ମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷଟାକୁ 10ମ ବର୍ଷ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଐରାବତ ବର୍ଷର ନାମ ନାହିଁ କାଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିନଥିଲି ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ କିମ୍ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ହରି ବର୍ଷ କେତୁମାଳ ବର୍ଷ ଏଇ ସବୁ ରମ୍ୟ ହିରଣ୍ମୟ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଗୁଡାକ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ 8 ବର୍ଷ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି 9ଟା ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ 9ଟା ବର୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷାର ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କହିଲେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ବେଗେ ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ମଧୁ କ୍ଷୀର ଇକ୍ଷୁ ଆଉ ଜଳ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ 4ଟି ସରୋବର ଥିଲେ 4ଟି ପର୍ବତ ଉପରେ କୋଉ ପର୍ବତ ଉପରେ ମନ୍ଦର ମେରୁ ମନ୍ଦର ସେଟା ବୋଧହୁଏ କୁମୁଦ ଏବଂ ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ଯୋଉ 4ଟା ପର୍ବତ ଉପରେ ସେଟା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷୀରଟା ଯୋଉ ସରୋବର କ୍ଷୀର ଯୋଉ ସରୋବରରେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଜଳଟା ସବୁ କ୍ଷୀର ସେଇ ସରୋବରରେ ହୁଏତ ପଡିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ କାରଣ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଥିବାର କଥା ନାହିଁ କାରଣ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷାର ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଅଛି ତେବେ କଣ କରିବା ଯିଏ ଯାହା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବେଳେ ତ ଏଟା ବେଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାକୁ କାଟିବାର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ ସେଟା ଆମର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଳକାନନ୍ଦା ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ନଦୀଟା ସେ ଅଳକାନନ୍ଦାଟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିକରି ମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ୟା ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଧାର ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଜଟାରେ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲିକି କଥା ଅଛି ଯଦିଓ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଟାକୁ ଖର୍ବ କରି ଜଟା ଭିତରେ ଗୋଡେଇ ପକେଇଥିଲେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ପୁଣି ଭାଗୀରଥ ବିଚରା ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ସିଏ ଏଇଠୁ କାଳେ ଟିକେ ଏମିତିକି ଜଟାରୁ ଟିକେ
ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ତ୍ରିପଥକା ଗଙ୍ଗା ହର ଜଟା ବଟା କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯଥା ହର ଜଟା ଭ୍ରଷ୍ଟା ଯଥା ତ୍ରିପଥଗା କହିଲେ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନିଟା ଧାର ଆସିଲା ପୂର୍ବରେ ସେଇ ଏଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମେରୁରେ ପଡିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଚାରିଟା ଧାର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଚାରିଟା ଧାର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣର ସେ ଚାରିଟା ଧାର ହେଲେ ସୀତା ଅଳକାନନ୍ଦା ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଶକ୍ତିପଦ ବାବୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ଇଏ ପଡିଲା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପଡିଗଲା ସୀତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟା କି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଶିଖରରେ ପଡିଲା ଚକ୍ଷୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମାଲ୍ୟବ ଯେହେତୁ କେତୁମାଳଟା ଇଳାବୃତ ବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଇଳାବୃତଟାକୁ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକରି ସେ ଯାଇକରି ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରରେ ସେଇଠି ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ସେଇଥିରେ ପଡିଛି ଏବଂ ମେରୁ ଶିଖରରୁ ଭଦ୍ରା ଯାଇକରି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର କୁରୁର ଉତ୍ତରରେ ପୁଣି ଐରାବତ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ସେ ଉତ୍ତର କୁରୁଟାକୁ ବେଢିକରି ସେଇଟା ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି ସେଇ ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳକାନନ୍ଦା ଯୋଉଟା କି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାମ ଧାରଣ କରିକରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତା ଯେ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଲେଖିଲେ ବହୁ ଗିରିରେ ସେ ଭ୍ରମଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ତାହାକୁ ପରିସେ ଆସେ ହିମାଳୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି କୁହାଗଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହିମାଳୟ ଦେହରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆପଣ ମେରୁରୁ ପଡିକିରି ଆସିକିରି ସେଇଟା ତା ଦେଇକିରି ଆସିକି ଆପଣ ଅଛି କରବୀର ପର୍ବତ କରବୀର କୈଳାସରୁ ପୁଣି ଅଛି ହିମାଳୟ ଦେହରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭ୍ରମଣ କରିକିରି ଆସିକିରି ବଦ୍ରୀନାଥ ଠାରେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଅଳକାନନ୍ଦାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି ନରନାରାୟଣ ପର୍ବତ ସେଇ ନରନାରାୟଣ ପର୍ବତ ଉପରେ ମାନେ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁଗିରିରେ ସେ ଭ୍ରମଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ତାହାକୁ କରିସେ ଆଶ୍ରୟ ଏଇଟା ସେଇ ଅଳକାନନ୍ଦା ସେଇଠୁ ଆସିକରି କେଦାରନାଥ ଠାରୁ ଆସିଥିବାର ମନ୍ଦାକିନୀ ସହିତ ସେଇଠି ସଂଯୁକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ଆସିକରି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ସହିତ ଏଇଠି ମନ୍ଦାକିନୀ ଅଳକାନନ୍ଦା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆଉ ଛୋଟିଆ ନଦୀ ଆସିକିରି ହରିଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ ନାମିତା ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଜି ଯୋଉଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଯେ କୋଉ ଗୋଟେ ବସରେ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିପଥକା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଟା ଲୁପ୍ତ ଏବଂ ଏଇଠି ଲୁପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ନା ଆଉ କୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ଯାଇକରି ସୋମନାଥ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଅଛି ଆରବ ସାଗର ଯୋଉଟା ବି ଲବଣ ସାଗର କ୍ଷାର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେଇ ଅଳକାନନ୍ଦା ଆଜି ଗଙ୍ଗାର ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଶପଥ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗଙ୍ଗା ଆଗମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଭାବ ଯୋଉଟା କି ଭୋଗବତୀ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଧାର ହେଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣେ ଥିଲା ବାମନାବତାରେ ଭଗୀରଥ ଆଣିଲା ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣକୁ କେମିତି ଗଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକରି କମଣ୍ଡଳରେ ସୁର ନଦୀରୁ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣିକିରି ବିଷ୍ଣୁ ବାମନଙ୍କର ଗୋଡରେ ପାଦରେ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଟିକେ ପାଇବି ଚରଣାମୃତ ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଯଦି ବଳିଯିବ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚରଣ ଦକ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପାଦ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ ସେଟା ଯାଇକରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ କେଡେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଆଶାଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହିଁ
स्वर बाजिक तो प्राण जीव एमती बहुत कथा यहीटा हूँ सनातन हिंदू धर्म स्वातंत्र्य प्रत्येक कथार गोटाए गोटाए बड़े सुंदर जिनिस लुचिक अच्छी आम जिते पढ़ा बारंबार आलोचना कले से मनटा एपट सेपट हुए ना सीटा हूँ आमर हिंदू धर्म ये जो पुराण शास्त्र धर्मशास्त्र तार हूँ स्वातंत्र्य विष्णुनाथ कुणे ब्रह्मारे धौत जे पद दे केते समय है अधिक समय हो ब्रह्मारे धौत जे पद नई शिवे विषाद चरणामृत पान को विज्ञानी कैवर्त धोइला विश्व पतित पावन नाम रहा सी गंगा जलटा आज आसिक मेरु शिखर रे पड़ला मेरु शिखर रू पुणी केमती आसला से मेरु शिखर रे पड़ी करी से बाहरी पार नथिला बोली कहा जाए ऐरावत को आनिकरी प्रणाम करी तपस्या करी मेरु रे दंत प्रहार करे ऐरावत ऐरावत कहूची मु जाइकरी करिबी ये तुम गंगा को कहब से यदि मोर स्त्री हवा पाए के स्वीकृति प्रदान करिवो ताहले जाइकरी मु बाहर कर देबी नहले पड़ी थाउ से भितरे गंगा को आसिक जेतले भागीरथी कहिसंती गंगा कहिसंती ठीक अछि ताकू कहि देबो से यदि मोर तीनटा हाबुका सही जीव सब दिन पाए ता स्त्री हेगी मु रही प्रथम तो आसिक दंताघात कर मेरु पर्वत को ऐरावत गोटे दांत भांगी गला रही गला भितरे चारटा हठात आसिक सब भांगिक माने गंगा प्रबल बेगरे धाविता हेले एवं गोटे दांत से भीतर रही जीवार तीनटा धार आसला एवं याकू नहीं करी माने गड़े 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 तार प्राणटा जिते नेला भाया से स्त्री कहला ताको माँ माँ बोलिक डाकिला से समय स्त्रीटा तार माँ होगला एवं से रक्षा पाइला बहुत कथा अच्छी या शुणा आम केत कार्पण्य कर कौन आवश्यकता नहीं किंतु ये सब यही भागवत आज जो ये सब ना केवल मनोरंजन सकाशे कारण ये भागवत तो शुष्क खराब भावे नहीं या भितर बहु गुड़ाए जिनस पूरे जदि का मन भितर किसी आग्रह आम आनीपर से कथा से कहते एवं जे पुण्य इलावृत वर्ष भव जे एक पुरुष यहीटार गोटे बड़ सुंदर कथा कहते कौन समय शिव एवं पार्वती से इलावृत वर्ष विहार करथबा समय किए जड़े पहुंची गले से पढ़ी कौटी पहुंची गले पुरुष तांकर विहार करवाटा कौन सी पुरुष देखिबार आवश्यकता नहीं बोलिक कहीकि अभिशाप देदेले आज ये भी आज ठारू जी इलावृत जो पुरुष बेश जी इलावृत वर्ष को जो ठुकी आप केसरी हनुमान किए कहे पिता किए कहला पालित पिता इत्यादि सी से कौन हो गले इलावृत वर्ष पहुंची जाकर स्त्री तो पाईगले एवं तांको पाखरु केसरी नंदन शंकर शुभन केसरी नंदन कौन से प्रताप जगबंधन जो अच्छी सेटा विभिन्न कथा विभिन्न रकम वर्णित होती से जहाँ भी हो बहुत सुंदर से भव कथा सबुठ बड़ कथा है भगवान रुद्र जे कि संकर्षण होती रुद्रंकर अवतार बोलिक कहुए ये कि तम गुण ये किंतु जो चारिटी कथा कहले चारिटा चतुर्विध मूर्ति वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्ष ये आगर भी आम आलोचना कर सारी वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण प्रद्युम्न तांकर पुत्र अनिरुद्ध होती प्रद्युम्न पुत्र एवं स्वयं भगवान संकर्षण एमानकर आश्रय या जी जमती कला जी जमती कहला से संकर्षण अनंत नारायण जहां सहस्र पुरुष सहस्र फणा जार की गोटे फणारे ये सरसप भाया गोटे छोट सोरिष भली ये समग्र पृथ्वीटा फणार से धरती से संकर्षण को स्तव कर भगवान रुद्र एवं से रुद्र केतबेले जेहेतु से संकर्षण घेनती ये कौन कहले पछे कहबा राजन भवानी कोटि नारी मेले जहां पदरे खटिले से महापुरुषों शक्ति घेनती चतुर्विध मूर्ति
चतुर्थी तामसी से जे जान चतुर्थी कहले चतुर्थ मूर्ति होचंती संकर्षण से संकर्षण होचंती तामसी तामस तांकर गुण रे से भरपूर किंतु तामस गुण जने अनंत नाग तामस गुण रे से दरकार पड़ले कोटे सिंह पर आक्रमण धरंती से राम से समस्त को हत्या करने समस्त विनाश करने से संपूर्ण समर्थ एवं स्वयं रुद्र से मध्य संहार देवता आज जड़े रुद्र आउ जड़े रुद्र को ये स्तुति करुँच से स्तुतिटा को बहुत सुंदर भाव रे ये भगवान व्यासदेव संस्कृत श्लोक आधार रे वाद्य जंत्र आधार बहुत सुंदर भाव में कहते वर्णना कर तेणु या मोर विशेष किसी कहबार नहीं मु बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करुच्ची। परिवार